गुरसिक्खी दी ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ हेठ है धरती पैरा हेठ है धरती हेठ बसंदा पानी धरती हेठ वसंदा पानी पानी चले निवान नू पानी चले निवान नू निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी गुरसिक्खी दी ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਰੰਗੀ एक रंग हो बहुरंगी एक रंग हो सबना अंदर इको जानी सबना अंदर इको जानी तत्ता होवे धुप विच छावे ठंडा बिरती आनी छावे ठंडा
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਪੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਪੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਨੀ, ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਹੋਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਆਨੀ, ਠੰਡੇ ਹੋਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਆਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, 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 ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी तो आरंभ करके लगभग 200 वरे विच दसां जामियां विच विचरदे गुरु साहिबान ने जो शब्द सिद्धांत दा विरसा जायदाद खजाना एकत्र किया, उस खजाने नूं गुरु दसम पातशाह जी ने खालसा पंथ दी अपनी संतान पुत्र जान के विरसे वजों विरासत दे रूप विच तुहाडी झोली पाया। उस विरसे नूं पछाणन ते संभालण लई एकत्र होए गुरसिख वीरो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह साडा विरसे दा विरासत दा पदारत दा खजाना है। ये साडी दौलत है, ये साडी अमीरी है। ते हर अमीर आदमी जिहड़ा है वो चोरां दी निगाह विच हुंदा है। चोर उनका पिछा करते हैं। कल मैं एक एग्जाम्पल दी सी, चोर उनका पिछा करते हैं ते कई बार उन्होंने ये ख्याल होवे ना कि इस बक्से विच ये हीरे ले जा रहा है, वो फिर की करते हैं उसे किस्म का उसे रंग का उसे स्टाइल का ही एक होर बक्सा बना के सफर विच उनके कोल रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता खौरे पछाण भुल जाए, लंबा सफर है। फिर उनके विचों जिहड़ा हीरियां वाला बक्सा हुंदा ना उन्होंने लांबे करते हैं, ते जिहड़ा विरसे का मालिक हुंदा है, विरासत का जिन्दा हीरियां का बक्सा रखिया हुंदा है, वो बेचारा भुलेखे नाल उस दूजे नूं बराबर इक्को जिहा समझ के उठा के घर ले जाता है। घर ले जाके भावें रोंदा ही रह जाए भी मेरे पल्ले की पै गया, मैं तां उस बक्से का मालिक सां, एक ही आ गया। मैं आख्या इहो कुछ साडे नाल हो रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का ग्रंथ दे रूप विच एक वो बक्सा जिंदे विच शब्द दे बाणी दे हीरे लाल जवाहरात सिद्धांत दे विचारधारा दे अमुल वस्तुआं सन। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। वो खजाना साडे कोल सी जिंदे नाल साडी अमीरी संसार विच एक धाक बन गई। चोरां कोलों ये बर्दाश्त ना होया जिहड़े सिख दी अमीरी नहीं सहार सकते सन। उन्होंने अखौती दसम ग्रंथ के रूप विच ओ जिहा ही बक्सा बना के लिया के कोल रख दिता। उसी तरह रमाल पा दिते, उसी तरह चांडियां ला दित्तियां, उसी तरह चौर फड़ लए। हुण दुख ते पछाणन वाली गल यह है कि लंबा समा जे लंबा सफ़र हो गया ते आहिस्ता आहिस्ता किते ये ना होवे साडा असल खजाने का जिहड़ा वो बक्सा है उन्होंने लांबे कर दिता जाए ते वो अपना झूठ फरेब का वो बक्सा साडे पल्ले पै जाए ते साडियां आउण वालियां जनरेशनां रोंदियां ही रह जान, साडे पल्ले की है। अज इस चेतनता की लोड़ है। जिहड़े वीर ये गल हुणे ही आख रहे सन, सरदार सरबजीत सिंह री, बड़ी खूबसूरत गल है। असीं इसे ड्यूटी नूं लै के तुरे होए हैं। ये नहीं कि निरी अखौती दसम ग्रंथ की गल करी दी है, नाल ये कहीदा है भी वो लोग जिहड़े कहंदे ने दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कंसैप्ट इक्को ही है जी, विचारधारा इक्को ही है जी। उत्थे सामने रखीदा है भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाकाल की है ते उस महाकाल दे ग्रंथ विच महाकाल की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच औरत दा मान सन्मान की है ते उस ग्रंथ विच औरत दा मान सन्मान तक किते रह गए हालात उनदे नाल होने वाला जो भविख विच हशर है वो की है।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੂਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਕੂਕਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਲਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਸੋਚਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਹੁਰੂਆ ਦਰ ਮੇਂ ਬੈਠੇ। ਕੌਮ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਹੁਰੂਆ ਦਰ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ। ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਤਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਤੀਜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ,
तुसां अगे 5 पहरेदार रखे सन, हुण 5 पहरेदारां ने जो कुछ किया वो तुहाडे सामने है। हुण तुहाडी सुचेतता की लोड़ है। पंथ अज आप जागे, फैसला बनीदा है। चेत सुचेत चित्त होए रहो, तौलो प्रकाश उजारा। तो मैं नाल ही कर्ज की सी भरियो, एक विश्वास कूकर ते जरूर रखियो, उन्होंने तो पुलिस भी नहीं बुलाती, वो भी विश्वास करती है। तो मैं अर्ज की सी, हम कूकर तेरे दरबार। मैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब अते ग्रंथ दे वेड़े दा कूकर हाँ। जिहड़े पासों भी जरा खतरा नज़र आया, मैं उधर मुँह करके भौंकिया, भावें हिंदुस्तान दी सरकार वाले पासों, भावें पंजाब दी अज दी सरकार वाले पासों, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RSS ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਪਟਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਪਟਾ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖਲੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੇਵੇ। ਉਹ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਟਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। इन लफ्ज़ां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी गुरसिੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ